So let's go for the discussion of example number 7. First of all, we read the amount example very carefully. ABC, we are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5 to 3 to 2 on 31st March 2016. Balance sheet of their business was as follows: sundry creditors, bank loan secured on machinery, and A's loan, and partners capital account. ABC is given cash, stock, debtors minus BDR, machinery, and profit and loss account is given to you. બધા ભાગીદારોના આધાર છે. She could not contribute anything from his private estate, and A and B could contribute only 2000 and 1500 respectively. Prepare realization account, cash account, a capital account of all the partners. And here A's loan is a partner, so we will also require to prepare A's loan account. Okay. Instead of preparing loan account, you can transfer it to the realization account. તમે realization માં લઈ જઈને ત્યાંથી settlement કરી દો તો પણ ચાલે, કોઈ ચિંતાની વાત છે નહીં. So here I have prepared three accounts: realization account and partners capital account and cash account. So let's first of all we need to put the opening balances of partners capital account. Capital account now opening balance મૂકી દઈએ here by balance brought down. So what is the opening balance of partners? So here 20, 10, 10. So 20,000 in A, 10,000 in B, and 10,000 in C. Correct? Okay. So here we write two balance brought down. Cash balance. So opening balance of cash is 2000 only. 2000 રૂપિયા જ પડ્યા છે, બધા પાર્ટનર insolvent છે. ધ્યાન આપજો બરાબર. Very nice example. And now we will transfer all the assets on the asset side, on the debit side of realization account: stock, debtors, machinery. Stock, debtors, and machinery. So here realization account debit side to stock account, to debtors account, to machinery account, amount is respectively stock 18, debtors 22, machinery 34. 18,000, 22,000 inner column amount, and 34,000 for machinery. 34,000. Now on the credit side of the partners, realization account by BDR account, BDR account, bad debt reserve account, BDR account. So what is the amount of BDR account here? It is 2000. So 2000 is here. So asset side, all the assets are closed and transfer on debit side of realization account, and BDR close and transfer on credit side of the realization account. And now profit and loss account, 24,000 no loss, that loss is also distributed among the partners, but as it is debit balance, so on the debit side of the partners capital account to profit and loss account, and the amount is 5 to 3 to 2. Okay, so let's distribute it. 5, 3, 8, and 10. 24,000 divided by 10 into 5. First answer is 12,000, I think. Yes, sir. Okay, second is 2400 into 3. What the amount? 7,200. 7,200. 3200. Okay, and છેલ્લામાં 4800. 4,800. Correct? Yes, sir. Okay. Chaliye. Then after this is, so asset side, all the entries we have put at their appropriate place. Cash on assets, debit side of the cash account, stock on debit side of realization account, debtors realization account debit, BDR credit, machinery debit, profit and loss account, partners capital account debited. Okay.
And now on the liability side, we are having sundry creditors and bank loan and age loan. And here we are not go for the preparation of the separate account of age loan account. All these accounts are closed and transfer on the realization account credit side. So here by creditors account, amount 40,000. Then after by bank loan account, and the amount is 10,000. It is secured on machinery, so it will paid first because it is secured. Then age loan account, આમ તો અલગ ખાતું બનાવવું પડે પણ આપણે નથી બનાવતા એટલે ડાયરેક્ટ આમાં લખીને એનું નિકાલ કરી દઈશું. ક્લિયર? એની લોન કેટલી પડી છે? 8,000 રૂપિયા પડી છે, 8,000. ઓકે, ચલો 8,000. આ ત્રણેયનું ટોટલ કેટલું થાય? 58. Okay, so here we have transfer all the liabilities on the credit side of realization account. Clear? And capital we have already transferred on the credit side of the partner's capital account. So here your balance sheet is empty. All the entries appeared in your balance sheet. We have put at their appropriate place. Clear? This is the position of your realization account here. What is the total of this? 18 plus 22 plus 34. This plus this plus this. 74,000. 74,000. Correct. Very nice answer. Okay. This is realization account position. This is your capital account position, and this is your cash account position. Okay. Is there any difficulty up to this level? Anybody? Anybody having any difficulty how we have closed and transferred this amount here? Okay. This is the basic procedure we need to follow in every example. This is the 7th example. So we have already 6 times repeat this procedure. Okay. No problem, I think. Koi problem hai nahi. So let's go for the additional information. Here he said the firm was dissolved and the asset realized as follows. Machinery, stock, debtors, 3 things. Machinery, stock and debtors. It is realized asset realization, credit side of the realization account by cash account. And the realization for stock, then debtors, and then machinery. So what is the amount of realization here? Machinery 15,000. Machinery 15,000. Then debtors, stock 10,000. Debtors 15,000. Debtors 15,000. And stock 10,000. So what is total realization? 15 plus 15. Yes. 40,000. Correct? And the another entry of 40,000 on debit side of the cash account to realization account. To realization account. Amount 40,000. Okay. Is there any doubt up to this? How so? No. Okay. So here your cash account is completed. Sorry, not cash account. This realization of asset is completed. Now what is the next point here? Realization expenses 2,000 and all partners are insolvent. C could not contribute anything from his private estate, right? And B could contribute only 2,000 rupees. A and B contribute 2,000 and 1,500 respectively. Okay, બધા પાર્ટનર નાદાર છે. સી કશું આપી શકે એમ નથી. એ અને બી 2,000 ને 1,500 રૂપિયા આપી શકે તેમ છે. પૈસા નથી ખાસ ધ્યાન આપજો. બધા પાર્ટનર ઇન્સોલ્વન્ટ છે એટલે પેમેન્ટ કરતી વખતે તમારે ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડશે. Now we are having only 42,000 rupees. આપણી પાસે અત્યારે 42,000 રૂપિયાનું બેલેન્સ પડી છે, રાઈટ? તો આ 42,000 માંથી હવે પેમેન્ટ કરતા ધ્યાન રાખવું પડે. આપણી લાયબિલિટી 58,000 ની છે જો, અને ખર્ચો બી પાછો 2,000 નો રિયલાઇઝેશન નો થઈ ગયો છે. પૈસા આવશે ક્યાંથી? That is important point. So here to cash account પેમેન્ટ કરીએ છીએ. હવે ડેબિટ સાઇડ પેમેન્ટ થાય હંમેશા, તમને ખબર છે.
તો સૌથી પહેલું રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ પેમેન્ટ થાય ટુ realization expenses. First we paid realization expenses. Amount of realization expenses is 2000. So 2000 is per first year. અહીંયા સૌથી પહેલા 2000 રૂપિયા રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસના પેમેન્ટ કરતી ખર્ચો પહેલા. હવે પેમેન્ટ કરીએ બેંક લોન, કારણ કે બેંક લોન મશીનરી પર મોર્ગેજ, મશીનરી પર સિક્યોર છે. મશીનરીના 15,000 આયા છે, બેંક લોન 10,000 ની છે, તો બેંક લોન સૌથી પહેલા પેમેન્ટ થઈ જાય. તો બેંક લોન 10,000, 10,000 બેંકની લોનના આપી દઈશ. ક્લિયર? હવે લાઈનમાં કોણ આવે? હવે લાઈનમાં આવે ક્રેડિટર્સ. આમ તો એની લોન પણ છે, પણ એની લોન તો હવે ક્યાંથી પેમેન્ટ કરીશું? પૈસા તો છે નહીં. આપણી પાસે 42,000 પડ્યા છે. 42,000 માંથી 12,000 નું પેમેન્ટ થઈ ગયું. 10,000 ને 2,000 12,000 નું પેમેન્ટ થઈ ગયું. સમજાય છે? આપણી પાસે 42,000 રૂપિયા પડ્યા છે. જો આ કેટલા પડ્યા છે? 42,000 પડ્યા છે. 42,000 માંથી 12,000 નું પેમેન્ટ થઈ ગયું. હવે વધ્યા 30,000. હવે 30,000 માંથી 40,000 નું પેમેન્ટ કઈ રીતે કરીશું? પૈસા તો છે નહીં. એન્ડ ઓલ પાર્ટનર્સ આર ઇન્સોલ્વન્ટ. બધા પાર્ટનર ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ ગયા છે. એ ઇઝ અ પાર્ટનર. એ પાર્ટનર છે, એની લોન આપણે પહેલા પેમેન્ટ ના કરવાની હોય. ઓકે, યુ નો ધ સિક્વન્સ. ફર્સ્ટ રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ, then secured loan, then after outsiders, and then after partner. છેલ્લે પાર્ટનર આવે તો પાર્ટનરની લોન તો હાલ પેમેન્ટ થાય નહીં, પૈસા જ નથી. ક્લિયર? તો કોને પેમેન્ટ કરીશું? હવે ક્રેડિટરનો વારો છે, પણ ક્રેડિટરને 40,000 ચૂકવવાના છે અને ખાતામાં પડ્યા છે માત્ર 42,000. 42,000 માંથી 12,000 નું તો આ પેમેન્ટ થઈ ગયું. હવે 30,000 પડ્યા છે, 30,000 જ છે. તો શું કરીશું? એટલે બધા પાર્ટનર ભેગા થયા, ભાઈ શું કરીશું? એટલે સીએ તો હાથ હતર કરી દીધા કે હું તો કશું આપી શકું એમ છે જ નહીં. સી કુડ નોટ કન્ટ્રીબ્યુટ એનીથિંગ. તો એ અને બી સામે જોયું તો એ કીધું કે હું 2,000 આપી શકું એમ છું, અને બી એમ કે હું 1,500 આપી શકું એમ છું. ઓકે, સારું, જે આપી શકો એ તો આપી દો, હાલ પૈસા જ નથી. ક્લિયર? તો વોટ એવર the amount realizable from their private estate that we will realize, એ લઈ લઈશું. તો એન્ટ્રી થાય કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ. તો પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય કેશ એકાઉન્ટ. એ કેટલા આપી શકે? 2,000 અને બી 1,500. તો એમાં 2,000 લઈ લઈએ અને બી માં 1,500 લઈ લઈએ. સી તો કશું આપી શકે એમ છે નહીં, એટલે એમાં કશું લખતા નથી. એટલે ટોટલ આપણી પાસે અહીંયા ડેબિટ સાઇડ ઓફ ધી કેશ એકાઉન્ટ ટુ એઝ કેપિટલ એકાઉન્ટ $2,000 અને ત્યાં જ ટુ બીઝ કેપિટલ એકાઉન્ટ અને રકમ છે 1,500, 1,500. ઓકે, આ પૂરું થઈ ગયું. તો હવે તમારી પાસે કેટલું બેલેન્સ છે કહી શકો તમે મને? 42,000 હતા, એમાંથી 12,000 નું પેમેન્ટ થઈ ગયું, 30,000 વધ્યા હતા. 30,000 અને પ્લસ આ 3,500 બીજા, તો કેટલા પડ્યા છે? ટોટલ 33,500 પડ્યા છે. એગ્રી એવરીબડી? 33,500 રૂપિયા આપણા બેંક રોકડ ખાતામાં પડ્યા છે. રાઈટ? બધા પાર્ટનર ઇન્સોલ્વન્ટ છે, કોઈ કશું આપી શકે એમ છે નહીં, ધંધાની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. તો 33,500 પડ્યા છે. આ 33,500 કોને આપી દઈશું? ક્રેડિટરને આપી દઈએ. તો અહીંયા ક્રેડિટર માટે લખાશે બાય રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ. ઓકે, અને રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટની રકમ પછી લખીએ છીએ, અહીંયા લખી દઈએ ટુ ક્રેડિટર, ટુ તો છે જ ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સને કેટલા પેમેન્ટ કરીએ? 33,500. તમને એમ ક્વેશ્ચન થાય કે સાહેબ કયો 33,500 ચૂકવવાના કીધા છે? એમને તો 40,000 લેવાના છે. અચ્છા, એમને 40,000 લેવાના છે, પણ all partners are insolvent and nobody are able to pay anything. Whatever they could, we have already collected. Now all partners are insolvent, they are not in position to pay. So according to our cash balance, whatever the amount that we will pay, જેટલા બચ્યા છે એટલા આપી દઈએ. ઓકે, બાકી હાથ અધર. ઓકે, so they will
ફોરગોન ઇટ, જતા કરશે. ગાલખાત કહીએ ગુજરાતીમાં, બેડ ડેબ્ટ્સ. ઓકે, સો ટોટલ પેમેન્ટ ઇઝ હિયર 33,500 plus 10,000 plus 2,000. It is 45,500. 45,500. Yes, 45,500. અને 45,500 આપણે અહીંયા લખી દઈએ, 45,500. ચલો, હવે તમારું કેશ એકાઉન્ટ શું થઈ જાય છે જુઓ, ક્લોઝ. કેશ એકાઉન્ટ ક્લોઝ. ડન. Done. આગે આપણે બધા દર વખતે કેશ એકાઉન્ટ છેલ્લું બંધ કરીએ છીએ. આમાં પહેલા બંધ જ થઈ ગયું કારણ કે રોકડા જ નહીં, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ એમ. ક્લિયર. છેલ્લે જે વધ્યું એ ક્રેડિટર્સ ને સમજાવી દીધા, ભાઈ 33,500 પડ્યા છે, લઈ જાઓ, વાત પૂરી. હવે અમારી જોડે પૈસા છે નહીં, એટલે આ ખાતું પહેલેથી જ બંધ કરી દીધું. હવે ક્વેશ્ચન એ થાય કે આ જે એ ની લોન છે, ક્રેડિટરને તો સમજાવી દીધા, 33,500 આપીને હિસાબ ચૂકતે કરી દીધું. આ એ ની લોન નું શું કરવાનું કહો મને. એની લોન અહીંયા આપણે લાવી દીધી છે, એનું એકાઉન્ટ બી ક્લોઝ કરવું તો પડે ને. આમ તો અલગ એકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ, પણ અલગ નથી બનાવી, આમાં જ લાવી દીધું હતું કે પેમેન્ટ કરી દઈશું, પણ પેમેન્ટ તો ક્યાંથી થાય, કોઈ છે જ નહીં જવાબદાર. તો આ લોન એના ખાતામાં નાખી દઈએ. પહેલા ક્યાં લઈ જઈશું, એની લોન એના ખાતામાં. તો અહીંયા લખીએ ટુ એઝ કેપિટલ એકાઉન્ટ. શું લઈ જઈએ એમાં, એઝ લોન. લોન એની લોન એના ખાતામાં નાખી દઈએ. અલગ એકાઉન્ટ બનાવ્યું હોય તો બી એના ખાતામાં જ લઈ જાય. તો 8,000 બે બાજુ એન્ટ્રી કરવાને બદલે અહીંયા થાત જ નહીં, એટલે આ પૂરું થઈ જાય. પણ એ કેમ કે અહીંયા લાયા છીએ તો નિકાલ કરવું પડે, કારણ કે આ નામ જ માલ મિલકત નિકાલ ખાતું છે. ક્લિયર. નહીં તો એના પર્સનલ એકાઉન્ટમાંથી જ થાત. તો એના અહીંયા ડેબિટ કર્યું છે, એટલે ત્યાં ક્રેડિટ કરીએ અહીંયા બાય રિયલાઇઝેશન. બ્રેકેટમાં લોન. अच्छा તમારે ડાયરેક્ટ લાવી હોય તો પણ લાવી શકો છો, રિયલાઇઝેશનમાં ન લઈ જવી હોય તો ડાયરેક્ટ જો લાવી હોય ને તો પણ તમે લાવી શકો છો, પણ આવવાનું છે અહીંયા ક્રેડિટ જ. ઓકે, નાઉ ક્લોઝ ધ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. હવે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો. વોટ ઇઝ ધ ટોટલ? ક્રેડિટ સાઈડ વધારે થશે કે ડેબિટ સાઈડ? આઈ થિંક ડેબિટ જ હોવું જોઈએ, નુકસાન જ હોય ધંધામાં. ડેબિટ સાઈડ કે ને. ચલો ટોટલ મારીએ તો કેટલું થાય છે, 1,27,500 એવું થાય છે. હા સર. હા સાહેબ, 1 લાખ. ચલો આને ચલો આને અહીંયા મૂકી દઈએ. પહેલા ટોટલ 1 જ લાખ થાય છે એમ ને. હવે 1 લાખ માઇનસ કરીએ એટલે ડિફરન્સ કેટલું આવે? 27,500 આવે. 27,500. હા, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લોસ. એને આપણે લોસ કહીશું, બરાબર છે. અને લોસ ઓલવેઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમંગ ધ પાર્ટનર્સ ઇન ધેર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. તો અહીંયા લખી દઈએ બાય કેપિટલ એકાઉન્ટ. કેપિટલ એકાઉન્ટ ઇટ્સ અ લોસ, બ્રેકેટમાં લોસ એવું લખી દઈએ. અને 3 પાર્ટનરના નામ લખી દઈએ, એ એન્ડ સોરી એ, બી અને સી. ચાલો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટેનો રેશિયો તમને ખબર છે, 5:3:2. ચાલો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો કેલ્સી પર 13,750. 13,750. બીજામાં 8,250. 8,250. અને ત્રીજામાં 5,500. 5,500. ઓકે, ચાલો હવે આ ત્રણેય રકમ ઓન ધ ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ ધી પાર્ટનર્સ, ડેબિટ સાઇડ ઓફ ધી પાર્ટનર્સ capital account to realization account. It's 13,750. Second is 8,250.
and the last one is 5,500. Okay, ચલો. Now your realization account is closed. તમારું realization account છે એ હવે close થઈ ગયું છે. Okay. Realization account close. Done. Now હવે એક જ એકાઉન્ટ વધ્યું, આ કેશ એકાઉન્ટ. હવે કોઈની પાસે કઈ વસ્તુ છે નહીં, બરાબર. પેલું હિન્દીમાં કહેવત છે, નંગા નહાએ ગયા ક્યાં નીચોડેગા ક્યાં. આ બધા ઉઠી ગઈ છે પાર્ટી, કોઈની પાસે રૂપિયા આપવા માટે કઈ છે નહીં. તો હવે સામ સામે એકાઉન્ટ ખાલી ખાલી જે કહેવાય ને, just for accounting formality we close the account. Nothing is realizable and nothing is payable. કોઈને કશું આપવાનું નથી અને કોઈને કશું લેવાનું નથી. એકની ટોપી બીજા માથે, બીજાની ટોપી ત્રીજા માથે, એમ કરીને એકાઉન્ટ પૂરું કરી દેવાનું છે. ક્લિયર છે? કેશ એકાઉન્ટ બંધ કરી દીધું, રિયલાઇઝેશન બંધ, બધી દુકાનો બંધ છે. આ આમની દુકાનો જાતે જાતે બંધ થઈ જશે. ક્લિયર? સમજો, એટલું જ ડિફરન્સ આવશે, જે એકના ક્રેડિટ સાઇડ ખૂટતું હશે તો બીજાને ડેબિટ સાઇડ ખૂટતું હશે. ક્લિયર? So let's see how we close this. First of all, એક પછી એક કરીએ આપણે, કોને કઈ બાજુ ખૂટે જોઈએ. એમાં કઈ બાજુનું ટોટલ વધારે છે? આ બાજુ થાય છે 25,750 અને હિયર તો ક્રેડિટનું ટોટલ પહેલા મૂકીએ 30,000. એ 30,000 આ બાજુ મૂકી દઈએ. ઓકે, અને કેટલા ખૂટે છે? 25,750 માઇનસ કરો તો 4,250. 4,250 એવું બોલે ને? 4,250. આ સાઈડમાં લખી રાખું છું એટલે હાલ, ત્યાં ઉપર નથી લખતો, સાઈડમાં લખી રાખું છું કે આને આટલા ખૂટે છે, કારણ કે પૈસા જ નથી, હવે સેટલમેન્ટ જ કરવાનું. તો કોણ ભોગવશે? આને 4,250 લેવાના થાય છે, પણ લેવાના કોની જોડેથી? આપવાનું તો કશું છે જ નહીં કોઈની જોડે. એટલે પહેલા હિસાબ કાઢી મૂકે, ચાલો તમારા આટલા લેવાના થાય છે, સાઈડમાં કાઢીને રાખો. પછી બી ભાઈમાં જોઈએ, બી માં શું છે? કઈ બાજુનું ટોટલ વધારે છે? આ બાજુ સાહેબ 15,750 અને આ બાજુ 11,500, એટલે આ બાજુનું ટોટલ વધારે છે 15,500, 15,450, 15,450. હવે આ બાજુનો વધારે એટલે આ બાજુ લખીએ 15,450. ક્યાં? હવે અહીંયા કેટલા ખૂટે છે જુઓ જરા. 11,500 માઇનસ કરો. 3,950. તો એને બી કીધું ચાલો તારે 3,950 આપવાના થાય છે, પણ એ આપવાનું તો કશું છે જ નહીં, ખબર છે કે યાર તું એ સાઈડમાં કાઢીને રાખ. 3,950. હવે ત્રીજા પાર્ટની કર્યા. ત્રીજા પાર્ટનરને શું છે? અહીંયા 10,000 ટોટલ છે, આ બાજુ 9 ને 1300, 10,300. તો અહીંયા 10,300. ઓકે, 10,300 અહીંયા લખી દઈએ, અહીંયા 10,300 લખી દઈએ. અને એને ખૂટે કેટલા? 300 ડિફરન્સ. એને કીધું ભાઈ તું એ 300 કાઢીને સાઈડમાં રાખ. હવે આને 300, 3,950 ટોટલ કેટલું થાય બંનેનું? બે ઇક્વલ થઈ ગયું સર. 4,250 થાય ને આ બાજુ 4,250. હવે કરવાનું શું ખબર છે? આને 4,250 ખૂટે છે, એટલે અહીંયા આપણે બે એન્ટ્રી કરવાની, 3,950 અને 300. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે 4,250 થઈ ગયા. ઓકે, અને આમને જે અહીંયા ખૂટે છે એને બે અલગ અલગ એન્ટ્રી કરવાની. આ જે આપણે ડિફરન્સ જે રકમ આવી ને એને આપણે અહીંયા મૂકી દેવાની. આવી ગયા? અને અહીંયા લખવાનું બાય એઝ કેપિટલ એકાઉન્ટ. એઝ કેપિટલ એકાઉન્ટ. ઓકે, અને અહીંયા શું લખવાનું? અહીંયા લખવાનું ટુ બીસ કેપિટલ એકાઉન્ટ. અને જોડે જોડે અહીંયા લખવાનું ટુ સીઝ કેપિટલ. ઓકે, એટલે બધા એકાઉન્ટ શું થઈ ગયા? સેટલ થઈ ગયા.
ખાલી ખાલી એકાઉન્ટ બંધ કરવાના કહેવાય એને. ઓકે, કોઈને કશું આપવાનું નથી ને કોઈને કશું લેવાનું નથી. ઓકે, કોઈ ડાઉટ? Example is closed, and finally we will reach at our final destination. So this is the final answer of your example when all partners are insolvent. બધા પાર્ટનર insolvent થાય તો આ રીતે તમારું એકાઉન્ટ તૈયાર થતું થાય છે. Clear? If anybody having any question, you can ask me. કોઈ question હોય તો પૂછી શકો છો. Do you have any question? સર એક્ઝામમાં લોન નું ખાતું બનાવવાનું? બનાવ તો બી ચાલે, ન બનાવ તો બી ચાલે. અચ્છા, લોન નું ખાતું આપણે બનાવીએ તો એન્ટ્રી અહીંયા ના આવે. આજે તમે બે એન્ટ્રી કરી ને, એક અહીંયા અને એક અહીંયા. આ બે એન્ટ્રી તમે લોન નું ખાતું બનાવો તો લોન ના ખાતામાં જાય. ક્યાં જાય? લોન ના ખાતામાં જાય. અને ન બનાવો તો સર અહીંયા સામ કમ્પલસરી તો સામે ના આવે. આવે ને સર? હે? Not compulsory. કમ્પલસરી તો ના આવે? Not compulsory, but you need to give the treatment of it. એનો નિકાલ કરવો પડે. બહાર મૂકીને નિકાલ કરો બારોબાર, અને એ ખાતાને તમારે અહીંયા જે ક્રેડિટ આપી ને આપણે આ લોન, અહીંયા ક્રેડિટ લાવવું પડે ખરા. હવે વાયા રિયલાઇઝેશન લાવો કે વાયા લોન એકાઉન્ટ બનાવીને, લોન એકાઉન્ટ બનાવીને અહીંયા લાવી દો કે પછી રિયલાઇઝેશનમાં લઈને અહીંયા લાવી દો, પણ લાવવું તો પડશે જ. અહીંયા તો લાવવાનું છે જ. પછી તમે કઈ રસ્તેથી લાવો છો એ તમે નક્કી કરી શકો. કોઈ જરૂરી નથી કે અહીંયા બનાવો. ઓકે, જો લોન એકાઉન્ટ બનાવી દીધું તો આ બે એન્ટ્રી સામ સામે નહીં આવે. આ 8,000 નહીં આવે ને આ 8,000 નહીં આવે. તમારા ખાતાના જવાબમાં કોઈ ફરક પડવાનો નહીં. 27,500 તો 27,500 જ આવવાનું. આ બે એન્ટ્રી 8,000 ની સામ સામે કેન્સલ કરી દો શું થાય? રાઈટ ને? બે બાજુ ટોટલ 8,000 ઓછું આવે, પણ ફાઇનલ આન્સર તો 27,500 જ આવે ને. પ્રોફિટ તો લોસ તો ક્લિયર. અને એ બે એન્ટ્રી તમારે અહીંયા લોન એકાઉન્ટ અલગથી બનાવીને એમાં નાખી દેવાની, ને અહીંથી અહીંયા લાવી દેવાનું. ક્લિયર? એટલે મેં લોન એકાઉન્ટ બી તમને બનાવતા શીખવાડ્યું છે. એટલે આની અંદર તમને લોન એકાઉન્ટ જો રિયલાઇઝેશનમાં લઈ જઈએ તો કઈ રીતે ટ્રીટમેન્ટ થાય એ આપણે લખવાનું. અહીંયા લાવી દીધું છે એટલે એનું નિકાલ સામે અહીંયા બતાવવું પડે, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. યસ સર. ઓકે, Yes, sir. જેને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એને સમજણ પડી? કોને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો? સાક્ષી. સાક્ષી. સાક્ષી, તમને ખબર પડી ગઈ ને? હા સર.